हरगोबिंद पातशाह जी ने साईं मियाँ मीर जी नूं अपने मन अंदर याद किया। बाबा बुढ़ा साहिब सच्चे सतगुरु जी के कोल बैठे हुए ने। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आखते ने कि साईं मियाँ मीर जी काफ़ी समा हो गया सानू दर्शन नहीं हुए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, महाराज साईं मियाँ मीर जी दे जिन्हां दे दर्शनां दे लई तुसीं लोचदे हो ना, उन्होंने इत्थे ही आ जाना है तुहाडे कोल। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं बेनती की, नहीं ये गल चंगी नहीं लगती, असी उन्हां दे दर्शनां दी लोचा लैके बैठे हां, वो नहीं साडे कोल आउणगे, असी उन्हां दे कोल जावांगे। ये गुरु पातशाह जी की निमरता है, अंदर दी हलेमी है। ते उही गल हुई, इधरों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी चले ने, उधरों साईं मियाँ मीर जी के मन अंदर ये ख्याल आया कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के दीदार करिए। वो अपने डेरे तो बाहर आए ने, इधरों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी सामने साहब जी के चरणों के उत्ते झुक गए ते आखन लगे, महाराज असी ते तुहाडे दर्शनां दे लई तुहाडे कोल आउण लगे सां, पर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने आख्या नहीं, अज असीं तुहाडे दर्शनां दे लई आए हां, आओ बह के परमेश्वर दे घर दी काई बात पाईए। हजूर बैठे ने, उन्हां दे अंदर दी गंभीरता नूं, सहज नूं, सबर नूं वेखिया है। अंदर दी बंदगी इतनी ज़्यादा है, जिन्हों साहब दी बाणी कहती ना, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। बस वो अवस्था साईं मियाँ मीर जी दी कि हर एक सवास दे नाल दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। साईं जी बैठे ने सच्चे सतगुरां जी दे नाल, परमेश्वर दे घर दियां विचारां हो रहीआं ने, जिन्हों सतगुरु की बाणी कहती है, कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, इयां रस में मगन होत कृपा ते, महा बिख्या ते तोर, आयो शरण दीन दुख भंजन, चितमो तुमरी और अपै पददान, सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन चोर। हजूर ने बड़े प्रेम दे नाल बह के रब्बी घर दी विचार कीती ते सच्चे सतगुरु जी फिर उथों विदा लैके साईं मियाँ मीर जी तो उठ गए ने ते चलण दे लई तैयार हान जी। हरगोबिंद पातशाह जी नूं आदर देण दे लई साईं जी सच्चे सतगुरु जी दे नाल नाल तुर पए ने। ये मान है, मानो तुहाडे घर अंदर कोई आया होवे जां तुसी किसे दे घर गए होवो ते घर दा मालक तुहानूं बूहे तक छड्डण ना आवे, तुसी इकल्ले आ जाओ ते समझ लेना कि उस मालक दा तुहाडे नाल कोई प्यार नहीं। वो गया नूं ते सारी जिन्हों कहिए कि पुछ ही लेंदे ने चाह पानी, गल सत्कार दी हुंदी है। साईं मियाँ मीर जी ने सच्चे सतगुरु गुरुदेव महाराज जी ने बाहर जिथे सच्चे सतगुरु जी ने घोड़े के उत्ते सवार होना है, साईं मियाँ मीर जी गल्लां करदे करदे उत्थे पहुँच गए हैं जी। अपने हत्थां दे नाल साईं मियाँ मीर जी ने रकाब पकड़ी ते सच्चे सतगुरु जी दे मुबारक कदमां नूं
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੜਾਏ, ਫਿਰੋ ਪੀਰ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਥਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਫ ਆਪ ਕੋ ਹੋਈ, ਨਰਮੀ ਤੀਰ ਛਿਮਾ ਹੋ ਜੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਕੋ ਤੈ ਪਾਠਾਂਡੋ, ਲਿਖੈ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਗਾਂਡੋ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਨਮਰ ਬਸ ਪਰ ਹੈ ਕਰ ਚਲੇ, ਰਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤਿਸ ਥਲ ਪਖਲੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਏ ਬਿਰਾਜੇ ਡੇਰੇ, ਸੋ ਦਰ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੀਰ ਜਥਾ ਤੁਝ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨਾ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੇਜ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੇਜ ਮਹਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਬ ਗੁਰ ਗਏ ਪੀਰ ਕੇ ਤੀਰ, ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਤਿਸ ਥਲ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਚੰਬਾ ਸਭਨੇ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਮ ਪੀਰ ਜੀ ਠਾਨਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਏ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮੋਮਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਮਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੇ ਬੀਚ ਵਿਸਾਲ ਭਨੰਤੇ, ਸਰਬ ਆਏ ਕਰ ਨਮਰ ਹੋਵੰਤੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਲ ਗਇਓ ਆਪ ਉਠ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਆਦਰ ਚਿਤ ਧਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨੀ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਰਕਾਬ ਤਰੀ ਚਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਉਤਾਰਿਓ, ਆਪਨ ਥਾਨ ਕਰ ਧਰੇ ਪਧਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਕਹੰਤੇ, ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਮਨੰਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸਮਰਥਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੀ ਰੋਲਾ ਤੇ ਮੁਕਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਰਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਮਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਣ ਕੇ, ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਵ ਸਾਈਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਨਿਤ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਰਹਿ ਆਵਨ ਜਾਨ ਕਰੇ ਜਿਮਕੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਮਰੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਐਸੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਤ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨੀਏ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ। ਤੁਰਕਤ ਸੋ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਚਲਿਓ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਨ ਸੰਗਾਇਓ। ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਜਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਜਿਸ ਹੋਏ, ਦੇਖਤ ਅਰਜ ਕਰਤ ਨਿਜ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਹਾਥ ਬੰਦਨਾ ਕਰੀ, ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਾਈ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸੁਠਾਉ, ਪਾਪ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਅਸਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਮਾਨੋ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ। ਮੂਰਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਤੀਚੈ, ਨਾ ਪਤੀਚੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਚੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਨ ਹਾਰ ਜੀ ਤਹਾਂ, ਕੋ ਨਾ ਕਰੀ ਅਦਾਇ ਮਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਹਾਰ ਜੇ ਤਹਾਂ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਦਾਇਬ ਮਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਣ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਦੱਸ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠ ਕਰਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕਿਸ ਕੀ ਕੈਸੋ ਪੂਜੇ ਨਾਰੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਧਰੈ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੈ।
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇਂ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤਹਿ ਛੂਟੈ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਾਨੋ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੰਗਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਾਨੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਗ ਮੈਂ ਅਸ ਹੈ ਅਬ ਕੌਣ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਝ ਪਿਖ ਆਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਕਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਕਿ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਉਰ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਵਰਤਾਵੋ ਨਹਿ ਕੋ ਉਲਟਾਵੇ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਏ ਨਹਿ ਜਾਨੋ ਆਗੇ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਰਦਾ ਨਕੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਕੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਾਦ ਕੇ ਸਵਾਦ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੂਰ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਗਰਬੇ ਬਾਵਲੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਲੀਏ ਐ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੁੰਭ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਉਹ ਤਾਬਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਭੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੰਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 100% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ ਚਿਤਵਤ ਰਿਓ ਠਾਗੋਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੈ ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਹਿ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਥਿਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਟਿਕੀ ਕੋਈ ਮਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਰਜਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਲਾ ਯਾਦ ਨ ਕੋਈ, ਤਰਕੋ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਨਿਤ ਜੋਈ। ਛਿਨ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ, ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੋਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਕੀ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨ ਪਰ ਮੋਲਾ ਯਾਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਛਿਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਲਾ ਖੁਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਉਸਕੋ ਕਹੇ ਨਾ ਲੀਕੀ, ਕਹੇ ਸੋ ਚੁਨ ਤਿਨ ਕੀ ਮਤ ਪੀਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ। ਸਿਆਣਪ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਤਿਸ ਢੋਈ, ਦੋਜ਼ਖ ਕੀ ਸਜਾਈ ਲੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਬਹਿਨ, ਸੁਨੇ ਸਭੈ ਨੀਚੇ ਕਹਿ ਲੈਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਧੀਰ ਤੁਮ ਕਹਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਤੁਮ ਨ ਲਿਓ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਤੂਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਧਰ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਤੁਮ ਨੇ ਲਿਓ। ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਬੁੱਢੋ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਂਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਤੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕੱਦ ਉਸ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਸੁਗੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਾ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਂਸ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣੂ ਨਖੀ ਕੋ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਅਨੰਤ ਧਰਤ ਸਮਰੱਥ ਭਜਨ ਘੜਨ ਜਿਨਹੁ ਕੇ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਨਣ ਤੇ ਘੜਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਧਾਰੈ ਨਹਿ ਕੈ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਰੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜਰ ਜਰਨੀ ਤੂਰ ਕਰੈ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਮਤਾ ਧਰੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਇਹ ਤੋਂ ਉਰ ਕਰੈ, ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ ਤੁਸ਼ਨ ਹੀ ਉਠ ਕਰ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ। ਵਹਿ ਆਏ ਕਰ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੇ ਮਨ ਹਮਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਵਹਿਰ ਆਏ ਕਰ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੂਟ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿ ਰਹੈ ਸੁਨ ਇਮ ਕਹਾਂ ਪੀਰ ਕੋ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਇਮ ਕਹਾਂ ਪੀਰ ਕੋ ਕਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਹੇ ਨਾ ਮੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰਸ ਹੋਏ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਕੀ ਕਨ ਜੀ। ਤੈ ਕਰਨ ਵਿਮਲ ਗੜ ਭਾਗੀ, ਕਉ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੰਦ ਮਤੀ ਪਖ ਬਾਦਨ ਹਿਰਦੈ, ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਠਹਿਰਤ ਨ ਕਦੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਧਰੇ ਸਦੇ ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ, ਸਗਲੇ ਕਰਤ ਭਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਧਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਧਰ ਕੇ, ਸੰਦੇਹ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।